जो समय ब्रिज निर्माण काम स्टार्ट होता से समय आमर स्वर्गत सूर्य पात्र मिनिस्टर थिले पूर्वतन मेयर आमर शिवशंकर दास थिले से समय सरकार अच्छी बोली परिसर दीप जलुला कौन कथा लोकंर शुणबार नहीं कि ऑफिसर मान कौन कहले बुझीबार नहीं से परिसर दीप जलुला तो हाँ से किसी जमी जीव बोली डिजाइन चेंज कले किंतु बड़ दुर्भाग्यजनक कथा 100-150 लोकर प्राण जाइए से जगार हेले मध्य लोकंर उद्वेग रही आपण हूँ जो मैंने सांसद बा विधायक मैंने कहीं कहीं किसी से कौन विरोध कले नहीं मुझे आपको कौन कहली टिके तले से परिसर दीप जलुला साधारण लोक आंदोलन करते एवं राजनीति लोकंर उद्वेग विभिन्न पिटिशन कर विभिन्न प्रकार इश्यू होती कौन लोक शुणी ना माने जहाँ इच्छा ता ही करुले ये सर आउ गोटे कथा जी जो जगह जाऊला बेले आप जहाँ कहले से जगह किसी सरकारी जगह भी थिला जहाँ कह जाऊला ब्रिज जिते तार जो नक्शा बा डायग्राम होता से सरकारी जगह पर भी जाता हुए तो जगह किसी थिला सेठी किंतु कौन तांको जगह को सुरक्षा करने ना सरकारी जगह को सी माड़ी बसवा कारण एभली करागला विभिन्न प्रकार कारण रही से आंकर पर्सनाल जमी किसी थिला सरकारी जगह को मिसेकी आंके कौन करी बोल जो योजना थिला से उद्देश्य को लेकिन ब्रिज टी को माने उल्टा पाल्टा करिकी बंका टंका करिकी ताको बनई जो 100-150 लोकर जीवन जाइए तार हाँ ता क्षतिपूरण किए दब डेली दुर्घटना घटे से जगार लोक जीवाई डरुंच से ब्रिज आड़े पूरा क्लियर ब्रिज हो जाइए बर्तमान से सर आउ गोटे कथा जे जहाँ आप कहले बर्तमान तो सरकार परिवर्तन होती आपण भी विधानसभा कथा कहते आम उठेबू ये ब्रिजर किभली भाव में तत्काल बर्तमान जो मंत्री परिवहन मंत्री आप गंजाम जिलार सी परिदर्शन कर अनुधान कर ये ब्रिज प्रकृति में आउ थे ढांचा को परिवर्तन कर जो भली भाव हवा कथा करा उचित एवं सारे प्रसंग को लेकिन आप कौन उठेबे विधानसभा शुणु ये तो जिनस बारंबार लोक कहते आगुरी उठी गोटे दुईथर ता कथा किए शुणी ना किंतु ए उद्वेग निश्चय आम गृह उठेबू कि पुनरुद्धार करा लोक कि सुरक्षित भाव जीवा आसवा करें यहीपरि घटना घटवा द्वारा विभिन्न लोकर जीवन जाऊँगी किए अनाथ हो जाऊँगी कार परिवार मान बिगड़ी जाऊँगी ये जो परिस्थिति की बड़ दुख लगे सर केवल कौन सूर्य पात्र आउ तत्काल मेयर जो पिंटू दास कथा कहले ये दी जनकर जगह थिला ना अन्य कहार भी थिला सेठी माने लैंड बेपार करती एमान सब लैंड बेपार करती उभय लैंड बेपार करुले समय जहाद्वारा किसी गोटे भितर लेन देन होधे जहाद्वारा ब्रिज टी अंका बंका कर रखी जानी हाँ मुझे जानी प्रसंग उठे ना मुझे उठेनी किंतु लोक जहाँ कह मत तो एंट्री नहीं ब्रह्मपुर जदि मु ब्रह्मपुर एंट्री था निश्चय से आंदोलन करके कौन गोटे सल्यूशन बाहर कर कहुए जे रमेश जेना प्रकृति में माने लोकों बहुत लड़ती और जहाँ इच्छा करती लोकों सी लड़कीना करपारती किंतु सर आपन को एंट्री नथिला बेली आपन करि पाइले ना प्रकृति आपन से जिलार जते जड़े विधायक से हिसाब से आपनकर भी किछटा नैतिक दायित्व थिला जोड़ी एंट्री नथिबो निजे उपस्थित न रहिले से समय साधारण लोक डरती एमानकर परिसर दीप जले किए आंक विरुद्ध स्वर उत्तोलन कर जदि मत जदि ब्रह्मपुर एंट्री था निश्चय से जगार आंदोलन करी तार नक्शा चेंज कला भली कार्य करथांती कहीं लोक डरती एत कौन माने प्रादुर्भाव एत ना प्रतिपत्तिशाली ना कारण सरकार जो दबदबा थिला बीजेडी सरकार से समय आपण मैंने भी जानते आप मत कहीं क्वेश्चन कर जो परिस्थिति रे आमे गति करूँ साधारण लोक गति कर जो परिस्थिति रे कौन सी लोकर गुहारी शुणबार नहीं ये तो वास्तविक कथा आर किसी लुका छपा नहीं मु जहाँ कहे डायरेक्ट कहे से जो विगत सरकार जो दबदबा थिला जहाँ चाहूले ता करुले कौन सी लोकर कथा को शुणबार नहीं कि जिन को मानबार नहीं सर एबे लोक कहते आम गत किसी दिन तले जो प्रतिक्रिया सब नौलु लोक कहते जो मैंने एबे भी जो नेता माने विरोध कर जो मैंने सहित थे जो मैंने भी एबे विरोध कर जो कथा को बर्तमान से कहते से मैंने राजनैतिक रुटी शिखापी एक सब कहते से कहीं विरोध है सबकि सब बेकार कथा आम मीडिया अनेक थर कहीचु से ब्रिज पुनरुद्धार कर साधारण लोकर जीवन जाऊँगी से जगार बहुत एक्सीडेंट होची
ବାରମ୍ବାର ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ କହିଛୁ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ତାର ନକ୍ସା ଚେଞ୍ଜ କଲାଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଛାଡ଼ିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ରହ୍ମପୁର କାହିଁକି ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ ଆପଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଜିନିଷ ହେଇଛି, ସେ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବାନି। ଓକେ ସାର୍, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସରକାର ବଦଳିଛି, ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ହେଇସାରିଛି, ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ସେଠି ଅଛି, ଯାଉଛି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଏବେ ସାର୍ କ'ଣ କରାଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏ ନେଇ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସରକାର ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯଦି କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଲୋକର ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ପୁନରୁଦ୍ଧାର ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ବ୍ରିଜର ଡାଇଗ୍ରାମ ବା ନକ୍ସାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ନା ନୂଆ ବ୍ରିଜ ହେବ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ତ ବ୍ରିଜ ଯୋଉଠି ସରକାରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଏବଂ ରୋଡ୍ ଚଉଡ଼ା କଲେ ଲୋକଙ୍କର ଘର ତ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଯଦି କିଛି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସରକାର ବିକଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବ୍ରିଜ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ବି ଭାଙ୍ଗିକି କରିପାରିବେ। ଭାଙ୍ଗିକି ତାର ଯାହା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇକି ସେ ସିଧା ନିଅନ୍ତୁ। ସରକାର ଜାଗା ତ ଅଛି ନା? ହଁ, ସରକାର ଜାଗା କିଛି ଅଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ ଲୋକର କି ଜାଗା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ସିଷ୍ଟମ କରନ୍ତୁ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛନ୍ତି ଡେଲି। ଆ ପାଇଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ବି ତାଙ୍କେ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇପାରନ୍ତି, ବାହାରିପାରେ। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ସେତେବେଳେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ ସେମାନେ ସିନା ଆକୁ ଇଏ କଲେ, ଯେଉଁମାନେ PWDର ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କେବଳ ଡରିକିନା ଏଟା କଲେନି ନା ସବୁ ଜାଣିକିନା ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମାନେ ତ ବେଶୀ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ। ନାଇଁ ସେମାନେ ତ ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଜିନିଷଟା ଭୁଲ ଭୁଲ ଆଡ଼େ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉପାୟ ନାହିଁ। ସରକାର ଚାକିରିଆ, ସରକାରକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ଏ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ଆଉ ଲୁକା ଛପା କିଛି ବି ନାହିଁ। କିଏ କହୁନଥିବେ ଡରିକି ସିନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହା ଡରେନି ଭାଇ, ସିଧା କଥା କୁହେ। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏବେ ଏଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଏଇ ଗତ 16 ତାରିଖରେ ମାନେ 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ 6 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଯିବେ ବୋଲି, ସେ ଜାଗା ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ, ପୁରା ଏବେ ଡାଇଗ୍ରାମକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସାର୍ ଯାଉନାହାନ୍ତି କି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାଇକି କରିଦେବାଟା ବହୁତ ଭଲ ହବ, ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହବ ବହୁତ ଲୋକର। କାହିଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ପୁଣି ଏବେ ତ ସରକାର ବଦଳିଗଲା, ଯିବା କଥା। ନାଇଁ, ସରକାର ବଦଳିଗଲା ବୋଲି ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲେ ତ ସେମାନେ ଯିବେ। ଆଉ ସରକାର ବଦଳିଗଲା ହେଲେ ଏମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାଇ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଯାଇକି ତାକୁ କିନ୍ତୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ସାର୍, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ଆରମ୍ଭରୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ରୋଡ୍ ସେଫ୍ଟି କମିଟି ଏବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖ ଭିତରେ ପୁରା ସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ଘଟିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ବା ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ସାର୍ ଆମେ କ'ଣ ଆଶା କରିବା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯେଉଁ ଆମର କମିଟି ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସରକାର ମାନନ୍ତୁ, ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସଠିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ବି ଦେବା ଉଚିତ। ସଠିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ନିହାତି ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ଦେବେ? ଆପଣ ବି ଗଲେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଦେବେ ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେବାର ଥିଲା, କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଇଛି, କାହିଁକି ଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ସେ ସ୍ପଟକୁ ଯିଏ ବି ଯିବେ ଦେଖୁ ଜାଣିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ କଲେ। ସବୁ ଜାଣିକି ପରିସ୍ରା ଦୀପ ଜଳୁଥିଲା କହିବ କିଏ? କରିବ କିଏ? ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ, ତ ନିଶ୍ଚୟ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ତା ନକ୍ସା ଚେଞ୍ଜ କରିଥାଏ। ଏବେ ସାର୍ ସୁଯୋଗ ଯଦି ପାଇବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ, କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ? ଲୋକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଡର ନାହିଁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ମୋ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ସାନଖେମୁଣ୍ଡିର ବିଧାୟକ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ରମେଶ ଜେନା ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମୁଖଶାଳା କୁହାଯାଉଥିବା ହଳଦିଆ ପଦର ବ୍ରିଜରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ବା ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେଥିରେ ଅତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲା, 5 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲା, 6 ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହେଲେ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ସବୁ ଜାଣିବି ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥିଲା ସେମାନେ ଥିଲେ ସେତେବେଳ ବା ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ମେୟରଙ୍କର ହାତ ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦବଦବା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କେହି ପାଟି ଫିଟାଇବା ପାଇଁ ସାହସ କରୁନଥିଲେ, ଯାହାର ପରିଣତି ଏବେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ। ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ଏହି ବ୍ରିଜର ଡାଇଗ୍ରାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବା ସହିତ ତାର ଢାଞ୍ଚାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅବ୍ଦୁଲ ଅଜିଜଙ୍କ ସହ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ଦାସ, OTV।